Hello subscribers and viewers, this is ڈاکٹر محمد عرفان. آج تک جو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، تھینک یو سو مچ. بہت سارے لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا، میرا چینل کو سبسکرائب کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اچھا، آج ہم بات کریں گے انسائڈ ڈرگس کے بارے میں. نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس یعنی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہے. انفلیمیشن کے خلاف جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں، مطلب انفلیمیشن کو جو سٹاپ کر دیتا ہے، تب اس کے لیے ہم نان اسٹیرائڈل کلاس ہے تو تب اس کے انسائڈ کہتے ہیں نان اسٹیرائڈل ڈرگ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. اچھا، سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ انفلیمیشن کیا ہے. انفلیمیشن از دا باڈی پروٹیکٹیو رسپانس ٹو انجری. انفلیمیشن ہمارے باڈی میں کوئی انفیکشن اور انجری ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس باڈی رسپانس ہوتا ہے. باڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخار ہمیں ہوتا ہے، پین ہوتا ہے تو ہمیں باڈی بتاتا ہے کہ آپ میں اندر انفلیمیشن ہے. ایک پروٹیکٹیو رسپانس دیتا ہے کہ آپ کے باڈی میں کچھ گڑبڑ ہے، اس کا علاج کرو. جیسے کہ فزیکل میں ہمارے پاس جو انفلیمیشن جو ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے، برنس، کوئی لوگ جل جاتے ہیں. فرسٹ بائٹ، فزیکل انجری، کسی فزیکل انجری سے ہو جاتا ہے. اچھا، بیولوجیکل کیا ہے؟ بیکٹیریا، پروٹوزوا ایٹسیکٹرا. اور کیمیکل ہمارے پاس ٹاکسن یا ٹاکسنٹ ہے. اچھا، سائن آف انفلیمیشن. انفلیمیشن اصل کیا ہے؟ تو سائن آف انفلیمیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس پین ہے. ہمارا جو جگہ ہوتا ہے، یہاں پہ میں غلط ہو چکا ہوں، انفارمیشن لکھا ہے لیکن یہ انفلیمیشن ہے. اچھا، پین جو کہ ہے نا، پین، ہمیں پین ہوگا. جب ہمیں پین ہوگا، ریڈنس ہوگی، اموبیلٹی ہوگی، سویلنگ ہوگی، ہیٹ ہوگی، تو یہ 5 سائنز ہے انفلیمیشن کی، 5 سمٹمز ہے. تو تب ہم اسے انفلیمیشن کہتے ہیں. اگر آپ کی جگہ مطلب زخمی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو درد کرے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ریڈنس، سرخ بھی ہوگا. موبائل، اگر ایک جگہ ایک باڈی پارٹ آپ کی ڈیمیج ہو چکی ہے تو وہ موبائل بھی ہوگی، آپ اس پہ موومنٹ نہیں کر سکو گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سویلنگ ہوگا، یعنی سویل ہو جائے گا، پھول جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ گرم ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ چیک کر لو، اگر آپ کی جگہ کوئی ڈیمیج ہو جائے، انجری ہو جائے، تو وہاں پہ درد بھی ہوگا، سرخ بھی ہوگا، موبائل بھی ہوگا، وہ موومنٹ نہیں کرے گا وہ جگہ درد کی وجہ سے. سویلنگ بھی ہوگا، پھول جائے گا، اینڈ ہیٹ، گرم بھی ہوگا. جیسے کہ یہ ریڈ ہے، سویل ہے، موبائل ہے، اور درد بھی کر رہا ہے اور گرم بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس انفلیمیشن کی 5 سمٹمز ہے. اچھا، ڈرگس، انسائڈ ڈرگس آپ نے بہت سنا ہوگا. پیناڈول، بروفین، یہ جگہ ڈائکلو انجیکشن، ڈائکلو، وورین ٹیبلیٹس ایٹسیکٹرا، سارے انسائڈ ڈرگس ہے. این فور نان، ایز فور اسٹیرائڈل یعنی نان اسٹیرائڈل. آئی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہے، یہ اسٹیرائڈ نہیں ہے. اچھا، اس میں ہمارے پاس ایسپرین، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایسپرین، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہے، یہ کس کلاس کے. تو یہ انسائڈ ڈرگز ہے. ایسپرین ہے، یہاں پہ ڈیکلوفینک سوڈیم یا ڈیکلوفینک پوٹاشیم ہے، انڈومیتاسین ہے، یہ جنیرک فارمولے ہے یہ سارے. کیٹورولک ہے، میلوکزیکیم ہے، پیروکزیکیم ہے. یہاں پہ دیکھو، یہ ڈیکلوفینک سوڈیم ہے اور یہ ہمارے پاس میلوکزیکیم ہے، یہاں پہ دیکھو. اچھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میلوکزیکیم تو یہاں پہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیروکزیکیم، یہ دیکھو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا پیروکزیکیم. یہ پیروکزیکیم، انڈومیتاسین، کیٹورولک اور ایسپرین. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں، اور بھی ہے ہمارے پاس نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. دیکھو، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہے. فینوپروفین ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ دیکھو فینوپروفین، کیلشیم
फ्लोरोबाइप्रोफीन है, जो इबुप्रोफीन है, केटोप्रोक्सेन है, नेप्रोक्सेन है और पैरासीटामोल है। फेनोप्रोफीन तो ये है, और नेप्रोक्सेन यहाँ पे देखो, ये नेप्रोक्सेन यहाँ पे है। अच्छा, ब्रोफीन, जो ब्रोफीन का फार्मूला है वो इबुप्रोफीन है। और इसी तरह फ्लोरीबाइप्रोफीन है जो कि है ना, वो हम एनसेड ड्रग्स जो कि दांत दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। दांत का जो दर्द होता है ना, उसके लिए हम एनसेड ड्रग इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल का तो आपको पता है पेनाडोल है। यहाँ पे मैंने लिखा है इबुप्रोफीन, यानी ब्रोफीन का जो फार्मूला है। केटोप्रोक्सेन, ये देखो एनसेड फ्लोरोबाइप्रोफीन फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये एनसेड हम दांत की दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऑल ऑफ द वन ऑलराउंडर जो कि पैरासीटामोल है, पेनाडोल है, जो कि हम सब जानते हैं। इसके बाद इन सारे ड्रग्स की यूजेस क्या है, इस्तेमाल। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हेडेक, जब सर में दर्द हो लेकिन नॉन मिग्रेन, मिग्रेन ना हो। मसल एक्स इन पेन, पट्टों में दर्द हो। टूथ एक, यानी दांत का दर्द हो, जैसे कि हम इनसाइड इस्तेमाल करते हैं। हेडेक के लिए हम पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं। मसल एक के लिए नेप्रोक्सेन इस्तेमाल करते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल करते हैं। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया की जो कि हम फीमेल की जो पीरियड्स होती है उसमें उनको दर्द होता है, तो इसके लिए भी हम सारे इस्तेमाल करते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम भी इस्तेमाल करते थे स्पेशली। जॉइंट पेन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग को सुना होगा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होगा तो वो मुसलसल इंसेक्ट खाते रहते हैं। इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। और रिमूवल ऑफ एक्नी, एक्नी के लिए जो हम रिमूवल ऑफ एक्नी, एक्नी को ख़त्म करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये भी हमारे पास इंसेड है। यहाँ पे देखो बेटासोलिक में बेटामेथोसिन है और सैलिसिलिक एसिड। और इसमें जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है उसके आखिर में हमारे पास SON आते हैं। यहाँ पे देखो बीटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, वोमिटिंग, आपको उल्टी आएगी। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ होगी, मैंने इस पे वीडियो बनाया है। गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, GIT की ब्लीडिंग होगी। अच्छा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम एस्पिरिन, अगर आपने बहुत सारे वक्त के लिए एस्पिरिन इस्तेमाल करते हो तो आपको मतलब प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम होगी, ब्लीडिंग मुसलसल होगी। हिपोटोक्साइटी यानी लीवर की टॉक्सिक, ये लीवर के लिए टॉक्सिक होता है, ये गोलियां या टेबलेट्स जहरीला होता है, लीवर के लिए जहरीले होते हैं। किडनी डैमेज, और ये ड्रग्स किडनी डैमेज भी कर सकते हैं, गुर्दे को डैमेज कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिकेशन ये है कि आपने इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना इस दौरान इस पेशेंट को। सीवियर हेपेटिक डिजीज़, अगर पेशेंट को सीवियर हेपेटिक डिजीज़ होगा, मतलब लीवर की डिजीज़ होगी सीवियर केसेस में, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस हो गई, हेपेटाइटिस सी, तो एस्पिरिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैरासीटामोल इस्तेमाल नहीं करेंगे। विटामिन के डिफिशिएंसी जिसको पेशेंट को होगी तो उसमें हम एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगी उसमें हम एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिल्ड्रन में अगर हम एस्पिरिन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें रे सिंड्रोम होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या हम इंसेड इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2, और वो है पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड। पैरासीटामोल यानी पेनाडोल आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो प्रेग्नेंट औरत हो, या इसके साथ साथ वो हो ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो बच्चे को अपनी दूध दे रहे हो तब भी इसको पैरासीटामोल या मेफेनेमिक एसिड दोनों खा सकते हैं।
تو یہاں تک تھا یہ ہمارا ویڈیو، تھوڑا سا لینتھی تھا، لیکن اس میں سارے انسیڈ ڈرگز جو کہ فارمولے تھے وہ میں نے پٹ کیے تھے، اور امید ہے کہ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرو گے، اور اسی طرح ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ.